ओके, सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. थोडंसं काय करा, सर्वांनी म्यूट करा की जेणेकरून मला जे डिस्कशन आहे ते करायला सुरुवात करता येऊ शकते. ठीक आहे. सो जस्ट वेट माय 1 minute. Okay. So already in the last lecture started the discussion regarding the topic or regarding the concept effects of corrosion or effects on the corrosion. तर ही जी कन्सेप्ट आहे ते आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला सुरू केले डिस्कस करायला. And we know that there are 5 different types of the effects or 5 different type of the factors which affects on the rate of the corrosion. And already in the last lecture we have covered first 3 factors. These first 3 factors were also very interesting one. We have discussed in detail about whatever the first 3 factors. In that first factor we have discussed, that is position of the metal in the electrochemical series. So how the position of elements in the electrochemical series affects on the rate of the corrosion. So we have discussed that there is a one electrochemical series where the metals are arranged according to their standard electrode reduction potential. And we know that the metals which are at the top of the electrochemical series, or the metals which are above the hydrogen in the electrochemical series, these metals basically shows higher negative electrode potential, higher negative electrode reduction potential, and so that these metals undergoes corrosion fast, because these metals can form cation easily and go in the solution. ठीक आहे. म्हणजे जनरली आपण काय बघितलं की हायड्रोजनच्या वरचे इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये जे एलिमेंट हायड्रोजनच्या वरती आहेत, मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स दे शोज हायर निगेटिव्ह रिडक्शन पोटेन्शियल. आणि त्याच्यामुळे जनरली काय होतं की दीज मेटल्स ऑक्सिडाइज इझिली, and therefore these metals get converted into cation and just go in the solution. So means these metals corrode fastly. So at the another side, the metals which are present in the lower side of the electrochemical series, so these metals shows higher positive potential, higher positive reduction potential. So it does mean that these metals acts as a cathode and they corrode very rarely or very hardly. त्याचं corrosion होत नाही शक्यतो. का तर इथं जनरली काय की त्याचं जे निगेटिव्ह रिडक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते पॉझिटिव्ह आहे, आणि त्याच्यामुळे जनरली काय की दे अंडरगोज रिडक्शन व्हेरी फास्ट, and therefore they could not go in the cation or they could not go in the solution in the form of the cation. तर त्याचं ऍक्च्युअली ऑक्सिडेशन होत नाही इझिली, आणि त्याच्यामुळे ते जे मेटल्स आहेत तर त्याचं करोजन जे आहे ते होत नाही, किंवा अगदी स्लोली होतं म्हणू शकतो आपण, किंवा अगदी कमी रेट आहे त्याचा करोजन होण्याचा. याच्यामध्ये मग सिल्वर आहे, गोल्ड आहे, प्लॅटिनम आहे, कॉपर आहे. सो ऑल दीज एलिमेंट्स कम्स अंडर द लोअर साइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल series. Again, one more second factor we have discussed, that is presence of an impurities, presence of a different type of the impurities in the metal. So mostly we know that pure metals corroded very hardly, they corroded very slowly असं म्हणूया आपण. प्युअर जे मेटल्स आहेत त्याच्यामध्ये करोजन अगदी कमी होते, एकदम कमी. But ordinarily most of the metals contain some impurities that may be in 5.5%, 1%, 1.5%. So it does mean that each and every metal has some impurities, and therefore most of the metals undergoes corrosion. Most of the metals undergoes corrosion. So basically the phenomenon मांडलेला आहे की which type of the impurities enhances rate of corrosion, which type of impurities enhances rate of corrosion. So basically just if you have answer, please give me the answer. Which type of impurities enhances the rate of corrosion? कोण सांगू शकेल? Which type of impurities? So basically if you have answer, if you know the answer, please just write in the chat box so I could understand. Which type of impurities enhances the corrosion or enhances the rate of corrosion? So generally less active impurities. Less active impurities म्हणजे काय असेल? The impurities which are present at the lower side in the electrochemical series, just like
there is impurity of copper, if there is impurity of silver, gold, platinum. So these impurities enhances rate of corrosion of actual metal. म्हणजे समजा iron आहे तुमचा, and if this iron contain impurity of copper, or if this iron contain impurity of gold, if this iron contain impurity of silver, then this type of the impurities enhances rate of corrosion of the iron. म्हणजेच इम्प्युरिटी मध्ये आपल्याला बेसिकली काय सांगायचंय, मोस्टली मेटल्स आर इम्प्युअर and therefore they undergoes corrosion. But if impurities are less active one, just like a gold, silver, then platinum, copper, so these are the less active impurities. If such a less active impurity is present in your metal, then it enhances the rate of corrosion of the actual metal. I have just given the example, that is iron. If iron contains impurities of gold, silver, copper, then this type of impurities enhances the rate of corrosion of iron. So at the another side, rather than less active impurities, if there are high, generally high active impurities or more active impurities present in the metal, then it prevents the rate of corrosion. म्हणजेच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये वरचे एलिमेंट हायड्रोजनच्या वरचे ते जर असतील शक्यतो इम्प्युरिटी म्हणून, तर त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली corrosion थोडंसं प्रिव्हेंटच होतं ऍक्च्युअल मेटलचं, पॅरंट मेटल म्हणूया आपण त्याला, पॅरंट मेटल. Okay, and the third factor that also we have discussed, that is effect of the humidity of air on the rate of the corrosion. So here basically there are three categories we have made, and according to three categories we have discussed how the humidity affects, or how the humidity of the air affects on the rate of corrosion. Okay, so here we can say that if the humidity of the air it is less than 50%, then this humidity or this much humidity cannot form thin film on the surface of the metal, so therefore there is no corrosion of the metal. कारण आपल्याला माहिती आहे की वॉटर इज एसेन्शियल फॅक्टर फॉर करोजन, आणि फिल्म मध्ये वॉटरची जर तयार होत नसेल मेटलच्या वरती, तर करोजन हे बेसिकली काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ठीक आहे. सो नाउ if humidity of the air is in between 50 to the 80%, then it can, or it can cause mild corrosion to the metal. तर तिथे त्याच्यामुळे मेटलचं जे करोजन आहे थोडंसं माइल्ड करोजन होतं, नॉट दॅट मच सिव्हिअर करोजन, बट वी कॅन फाउंड और वी कॅन ऑब्झर्व माइल्ड करोजन. तर तिथे तुम्हाला थोडंसं माइल्ड करोजन दिसेल. देन if impurities, or sorry, if humidity is more than 80%, if humidity of the air is more than 80%, then it can causes severe corrosion to the metal, very severe corrosion to the metal, because very stable continuous thin film get formed whenever the humidity of the air is more than 80%. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्युमिडिटीचा इफेक्ट कसा होतो, बिलो 50% नो करोजन, in between 50 to 80% mild corrosion, above 50% severe corrosion. Very simple one. ठीक है. So now these three factors we have discussed in detail in the last lecture, and in today's lecture we are going to move towards the fourth and the fifth factor, which is also very important as far as concerning the effect of various factors on the corrosion. So now just go to the next factor, that is effect of the oxygen. पुढचा जो फॅक्टर तो म्हणजे काय, इफेक्ट ऑफ ऑक्सिजन ऑन द रेट ऑफ करोजन, इफेक्ट ऑफ द ऑक्सिजन ऑन द रेट ऑफ करोजन. सी रस्टिंग or any type of the corrosion is not due to directly action of oxygen. म्हणजे बेसिकली बघा आपण असं म्हणू शकतो की ऑक्सिजन कॅन प्रिव्हेंट द करोजन, ऑक्सिजन मुळे प्रिव्हेंट होतं करोजन. खरं तर ऑक्सिजन मुळे करोजन जे आहे ना ते खरं तर प्रिव्हेंट होतं. ओके, just 1 minute, there is some problem. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? एम आय ऑडिबल? येतोय. I think that system is hanged. I couldn't find pen here. Just wait 1 minute. I will open again. There is some problem in the selection of the pen. Okay, I will just go to another pen. No.
ठीक आहे, स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो सर, दिसते स्क्रीन. ठीक आहे, थोडस काय व्हायला तर पेन सिलेक्शन प्रॉब्लेम यायला लागलाय अचानक. जस्ट वेट 1 मिनिट. ठीक आहे, इफ यू प्रॉब्लेम इन द स्क्रीन देन जस्ट अलर्ट मी. थोडस काय होतं, पेन इथं सिलेक्ट होईना झालंय. नो डाऊट आम्ही थोडं डायरेक्ट डिस्कशन करतो. पेन सिलेक्शनला थोडस इथं पेन सिलेक्शन होईना झालेलं. बघूया आपण काय झालंय ऍक्च्युली. कुठल्याच प्रकारचं अनोटेशन जे आहे तर ते अनोटेशन ऍक्च्युली सिलेक्शन होत नाही. एक मिनिट, मी फक्त काय करतो, शेअरिंग जे आहे ते पुन्हा करतो. येस, जस्ट वेट. शेअरिंग जे आहे ना ते मी परत करतो. Okay, so I will share the screen once again. Yeah, no doubt. We'll solve the problem. Okay, so now the next point, that is effect of oxygen on the rate of corrosion. So now in this particular type of the effect, or how this effect of oxygen will just enhances, or how this effect of oxygen affects on the rate of corrosion. तर ऍक्च्युली ऑक्सिजन जो आहे तो करोजनचा रेट जो आहे तो कसा चेंज करतो, whether oxygen presence of oxygen enhances the rate of corrosion or it decreases the rate of corrosion. So this point we are going to discuss under the effect of the oxygen. See, basically corrosion or rusting is not due to the direct action of oxygen. म्हणजे ऑक्सिजन ऍक्च्युली डायरेक्ट ऍक्शन करतो त्या एखाद्या मेटलवरती आणि म्हणून करोजन होतं, तर असं नाही. म्हणजेच काय की एनी टाइप ऑफ द रस्टिंग or any type of the corrosion is not due to the direct action of oxygen, but if the oxygen is present in the water then it may increases the rate of corrosion. म्हणजे जनरली काय की सपोज देर इज अ थिन फिल्म ऑन दी सरफेस ऑफ द मेटलच्या सरफेस वरती एक थिन फिल्म आहे. ओके, आणि त्या मेटलच्या सरफेस वरती जी थिन फिल्म आहे आणि त्या थिन फिल्म समजा वॉटरची, आणि इफ दिस वॉटर कंटेन्स मोर अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन, if this water contains more amount of oxygen then it enhances rate of corrosion. मी काय सांगतो बघा, ऍक्च्युली oxygen is not responsible for the corrosion, or direct action of oxygen is not responsible for the corrosion. म्हणजे oxygen will not directly act for the corrosion साठी oxygen directly कुठे act होत नाही. but if oxygen is present in the water, की ज्या वॉटरने ऍक्च्युली थिन फिल्म तयार केलेली त्या मेटलच्या वरती, आणि त्याच्यामध्ये जर ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असेल तर इट कॅन एनहान्सेस रेट ऑफ करोजन. बट इफ ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन द एअर, इट कॅनॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर करोजन, इव्हन इट प्रिव्हेंट्स द करोजन. म्हणजे जर ऑक्सिजन हा हवेमध्ये असेल तर तो ऍक्च्युली उलट काय करतो की करोजन प्रिव्हेंटच करतो. पण जर ऑक्सिजन पाण्यामध्ये असेल तर दिस ऑक्सिजन विच इज प्रेझेंट इन द वॉटर रिस्पॉन्सिबल फॉर करोजन. बघा ह्याच्यात दोन थीम आहेत. Oxygen which is present in the water, it enhances the rate of corrosion, but oxygen present in the air, it decreases rate of corrosion. तर तो corrosionचा रेट जो आहे तो कमी करतो, प्रिव्हेंट करतो. ठीक आहे, आता बेसिकली हे कसं काय, म्हणजे आता आपण जे पुढची गोष्ट सांगितली की इफ ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन द एअर देन इट एनहान्सेस द रेट ऑफ करोजन, तर त्याला आपण सेल्फ स्टिपलिंग असं म्हणतो. इट इज कॉल्ड ऍज अ सेल्फ स्टिपलिंग. तर आपल्याला याच्यामध्ये सेल्फ स्टिपलिंग काय आहे, व्हॉट इज सेल्फ स्टिपलिंग मेकॅनिझम, तर तो पार्ट आपण इथं डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे, मी काय सांगितलं बघा, डायरेक्ट ऍक्शन ऑफ ऑक्सिजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करोजन, बट if oxygen is present in the water which have formed thin film on the surface of metal, then oxygen is responsible for the corrosion. म्हणजेच काय की if oxygen is present in the water then oxygen is responsible for the corrosion, or it enhances the rate of corrosion. But if oxygen is present in the air then it prevents corrosion, which is called as a self stippling, so now here we are going to discuss what is the exact self stippling
ऍक्च्युअली सेल्फ स्टेपलिंग हा काय कन्सेप्ट आहे, आणि मग सेल्फ स्टेपलिंग कुणी स्टडी केलं, कसं स्टडी केलं. म्हणजे आता मी सांगतो की एअर मधला जो ऑक्सिजन आहे, जर ऑक्सिजन एअर मध्ये असेल तर तो करोजन प्रिव्हेंट करतो. व्हॉट इज द प्रूफ फॉर दिस? तर त्यासाठी एक प्रूफ आहे आपल्याकडे, तो प्रूफ आपण इथं डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे. तर जनरली सेल्फ स्टेपलिंग नावाची कन्सेप्ट आहे. तर ती काय कन्सेप्ट आहे बघा. ही ऑक्सिजन जनरल सेल्फ स्टेपलिंग मध्ये काय सांगितलंय बघा. ऑक्सिजन प्रोटेक्ट्स फर्दर करोजन ऑफ द मेटल बाय फॉर्मिंग थिन फिल्म. तर फक्त ही थिन फिल्म वॉटरची नाही, ऑक्सिजनची मी सांगते बघा. सेल्फ स्टेपलिंग म्हणजे काय की सेल्फ स्टेपलिंग कुठं होतं म्हणून सांगितलं मी. इफ ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन द एअर देन इट ऍक्ट्स ऍज अ सेल्फ स्टेपलिंग टू द मेटल. तर ते मेटलला सेल्फ स्टेपलिंग म्हणून काम करतं. सेल्फ स्टेपलिंग म्हणजे काय, ते मेटलला करोजन होऊ देत नाही, मेटलचं करोजन प्रिव्हेंट करतं. सो व्हॉट इज सेल्फ स्टेपलिंग? तर सेल्फ स्टेपलिंग ही कन्सेप्ट काय, ऑक्सिजन प्रोटेक्ट्स फर्दर करोजन ऑफ मेटल बाय फॉर्मिंग थिन फिल्म ऑन दी मेटल. म्हणजे ऑक्सिजन काय करतो, मेटलच्या वरती एक अशी थिन फिल्म तयार करतो ऑक्सिजन, आणि ती जी थिन फिल्म आहे ना, सो दिस थिन फिल्म प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम दी फर्दर करोजन. म्हणजे फक्त ऑक्सिजनची हवेची फिल्म तयार होते की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जास्त आहे, आणि ती जी हवेची फिल्म आहे ना, ते ऍक्च्युअली काय करते की मेटलला करोजन पासून प्रोटेक्ट करते. तर त्याला आपण सेल्फ स्टेपलिंग असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि हे जे सेल्फ स्टेपलिंगचं मेकॅनिझम आहे ना, इट इज स्टडीड बाय द सायंटिस्ट इव्हॉन. आणि त्यानं जो कन्सेप्ट स्टडी केला तर त्याला आपण डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल असं म्हणतो. डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल, डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल. तर बेसिकली काय की सेल्फ स्टेपलिंग हे काय जनरली, तर ऑक्सिजन प्रोटेक्ट्स फर्दर करोजन ऑफ मेटल बाय फॉर्मिंग थिन फिल्म ऑन इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ स्टेपलिंग. ओके. अँड हा जो इफेक्ट आहे ऑक्सिजनचा, म्हणजे काय की सेल्फ स्टेपलिंगचा इफेक्ट काय असेल की द सेल्फ स्टेपलिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिजन on corrosion is generally studied by the studied mainly based on the differential aeration principle, and this differential aeration principle was proposed by scientist Evan. तर इव्हॉन्सनं ते काय केलं की ऍक्च्युअली स्टडी केलेलं आहे. म्हणजे सेल्फ स्टेपलिंग जे होतं, तर सेल्फ स्टेपलिंग कसं होतं ऍक्च्युअली, सो दॅट वी कुड स्टडी विथ द हेल्प ऑफ डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल. म्हणजे व्हॉट इज द प्रूफ, म्हणजे आपण असं म्हणतो की इफ ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन द एअर, इफ ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन द एअर देन how it is not responsible, and if oxygen present in the water then how it is responsible. हे स्टडी करायचं ना आपल्याला. बघा मी काय सांगतोय, लिक्विड मध्ये एखाद्या जर ऑक्सिजन प्रेझेंट असेल आणि त्या लिक्विडने जर मेटलच्या सरफेसवरती जर लेअर तयार केला असेल तर तो ऑक्सिजन करोजनला रिस्पॉन्सिबल ठरतो. पण जर एअर मध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट असेल आणि त्या एअरची फिल्म असेल त्या जनरली कुठं की मेटलच्या वरती, तर तो ऑक्सिजन मेटलला प्रिव्हेंट करतो करोजन होण्यापासून. म्हणजे ऑक्सिजन दोन वेगवेगळ्या मीडियममध्ये वेगवेगळं बिहेव करतो बघा. इन द वॉटर ऑक्सिजन बिहेव डिफरंटली ऍज कम्पेअर्ड टू वेन ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन द एअर. ठीक आहे. आणि तेच ऍक्च्युअली आपण काय करतोय की डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल स्टडी करतोय. अँड दिस डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल विच वॉज प्रपोज्ड फर्स्टली बाय सायंटिस्ट इव्हॉन्स. आता ऍक्च्युअली डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल काय ते थोडंसं बघूया, आणि त्याचं मग आपण स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन जे आहे differential aeration principles. So this schematic representation we will study. Okay. तर बेसिकली डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल मध्ये काय सांगितले बघा. द पार्ट ऑफ द मेटल, द पार्ट ऑफ द मेटल वेअर देर इज नो और लिटिल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन. काय म्हटले बघा, द पार्ट ऑफ द मेटल वेअर देर इज नो और व्हेरी लिटिल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन, दिस पार्ट बिकम्स एनोडिक with respect to the remaining part, with respect to the remaining part and gets corroded. म्हणजेच काय सांगितलं इथं की मेटलचा असा भाग की जिथं ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, म्हणजे हवेतल्या मेटलचा असा भाग की जिथं ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, तर तो जो मेटलचा पार्ट आहे ना, तो मेटलचा पार्ट बेसिकली एनोड म्हणून काम करतो. आणि मग तो काय करतो की एनोड म्हणून काम केल्यानंतर आपल्याला माहिती की एनोड एक भाग हाच गंजतो मेटलचा अँड गेट्स करोडेड. म्हणजेच काय की द पार्ट ऑफ द मेटल वेअर देर इज नो और व्हेरी लिटिल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन becomes anodic with respect to the remaining part and gets corroded. Okay, so how it is or how it is just proposed, त्याची ऍक्च्युअली थीम काय ते थोडंसं आपण डिस्कस करूया. जस्ट लेट अस लुक टू दिस डायग्राम, लेट अस लुक ॲट दिस डायग्राम. तर ती डायग्राम जी आहे ही डायग्राम बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की ऍक्च्युअली कुठला जो भाग आहे तो ऍक्च्युअली जनरली काय झाले. आता काय म्हटलं की स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलं की द पार्ट ऑफ द मेटल वेअर देर इज नो ऑक्सिजन or the part of the metal where there is a very little oxygen,
This part acts as anode with respect to the other part of the metal and it gets corroded. म्हणजे मेटलचा असा भाग की जिथं ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी आहे, तर तो मेटलचा भाग ऍनोड म्हणून काम करतो आणि तो गंजून जातो. हे ऍक्च्युअली डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपलनं बेसिकली सांगितले. तर ते कसं प्रपोज केलेलं आहे, सो दिस विल डिस्कस हिअर. तर इथं काय केलंय की एक गॅलव्हॅनिक सेल बनवलेलं आहे. सो दिस गॅलव्हॅनिक सेल कंटेन्स स्ट्रिप्स, 2 स्ट्रिप्स आहेत आयर्नच्या आणि दोन भाग केले, त्याचे 2 कंपार्टमेंट केलेत आणि त्याच्यामध्ये काय की एक म्हणजे काय टाकले, एक पार्टिशन टाकलेलं आहे, पोरस पार्टिशन. तर पोरस पार्टिशन म्हणजे काय की दिस पार्टिशन कॅन एक्सचेंज आयन्स बट नॉट दी व्हॉट वी कॅन से दॅट ते सॉल्व्हंट जे मॉलिक्युल आहे ते एक्सचेंज होत नाही, पण आयन जे आहे ते तुमचे काय होतात की एक्सचेंज होत आहेत बेसिकली. तर इथं काय केलंय बघा, पार्टिशनचा एक भाग जो आहे तो अनएरेटेड आहे. अनएरेटेड म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची ऑक्सिजन जो आहे तो पास केलेला नाही. आणि दुसरा जो भाग आहे म्हणजे दिस पार्ट, मी कलर चेंज करतो. दुसरा जो भाग आहे म्हणजे हा पार्ट, एक मिनिट हे पण दिसत नाही. ओके, तर हा जो पार्ट आहे तर तो काय की इथं बघा, इथं दाखवलेलं आहे ऑक्सिजन इथं पास केलेलं आहे. 25 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सिजन इथं काय केलंय, पास केलंय. ओके, आता जनरली बघा 2 कंपार्टमेंट आहे, हे कंपार्टमेंट आहे, मध्ये इकडे एक आहे आणि इकडे एक आहे, बरोबर. आणि मध्ये एक पोरस पार्टिशन आहे आणि 2 इलेक्ट्रोड्स आहेत आणि एका इलेक्ट्रोडच्या भोवती काय केलं की ऑक्सिजन बबल केलेलं आहे. सो ऍट द 1 इलेक्ट्रोड ऑक्सिजन इज बबल्ड कंटिन्युअसली ऍट द 25 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. म्हणजेच काय की आयर्न स्ट्रिप इज एरेटेड म्हणतो त्याला आपण, आयर्न स्ट्रिप इज एरेटेड. ठीक आहे. आणि ऍट द अनादर साइड देर इज वन मोर आयर्न स्ट्रिप बट विच इज अनएरेटेड. म्हणजे इथं कुठल्याही प्रकारचं ऑक्सिजन पास केलेलं नाही. अगेन देर इज अ बॉइलिंग सिस्टम टू द अनादर कंपार्टमेंट. दुसरं जे कंपार्टमेंट आहे तिथं बॉइलिंग केले येऊन आपण. का बॉइलिंग करतो, रिमूव्ह इफ देर इज सम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सिजन. तिथे जर थोडाफार काय ऑक्सिजन असेल तर या भागात हा सगळा इथून असा रिमूव्ह करायचा आहे, इथून असा रिमूव्ह करायचा आहे. तर ते रिमूव्ह करायसाठी आपण हे एकरचा एक जो भाग आहे तो कंटिन्युअसली थोडंसं काय करतोय, बॉईल करून घेतोय, जेणेकरून काय की त्याच्यातला ऑक्सिजन जो काही डिझॉल्व्ह झालेला आहे तो त्याच्यातून बाहेर पडेल. ठीक आहे. अगेन काय केले लेटर ऑन, सो दिस कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विथ 0.5 नॉर्मल केसीएल इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. 0.5 नॉर्मल केसीएल इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन ते कंपार्टमेंट भरलेले आहेत आणि मग नंतर हे सर्किट जे आहे ते कम्प्लीट केलेलं आहे आणि याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास केला. आणि हे सगळं केल्यानंतर युवॉनला काय ऑब्झर्व झालं बघा, याच्यातली एक जी स्ट्रीप आहे ते ऍनोड म्हणून काम केलं आणि दुसऱ्या स्ट्रीपने कॅथोड म्हणून काम केलं. आणि मग त्याला काय ऑब्झर्व झालं की व्हेरेवर देर इज अ व्हेरी लेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन, त्या भागातली जी स्ट्रीप आहे आयर्नची त्या स्ट्रीपनं काय केलं, ऍनोड म्हणून काम केलं. म्हणजे आपण इथं बघतो बघा ऍनोड एक स्ट्रीप म्हटलेलं आहे इथं. म्हणजे हा जो इलेक्ट्रोड आहे दिस इलेक्ट्रोड ऍक्टेड ऍज एन ऍनोड, तर तो ऍनोड म्हणून त्यानं काम केलं. आणि the electrode or the strip of iron where there is a more concentration of oxygen, तर ती जी आयर्नची स्ट्रीप आहे तर त्या भागामध्ये काय झालं की जिथं ऑक्सिजन पास केला तर ती स्ट्रीप जी आहे ना ते कॅथोड म्हणून काम केलं त्याने. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात काय लक्षात आलं तुम्हाला, तर बेसिकली काय की ज्या स्ट्रीपनं ऍनोड म्हणून काम केलं ती स्ट्रीप बेसिकली तिकडे करोजन झालेलं त्याला ऑब्झर्व झालं. म्हणजे this the strip where there is a very less concentration of oxygen, this strip of the iron undergoes corrosion. आणि ज्या भागात जी दुसरी स्ट्रीप आहे इकडच्या भागातली इथं दाखवलेली, तर ते ऍक्च्युअली काय की जिथं ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होतं, 25 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सिजन कंटिन्यू आपण बबल करत होतो आणि त्याच्यामुळे त्या एरियामध्ये पूर्ण ऑक्सिजनचं ॲटमॉस्फिअर राहिलं, बरोबर का. आणि याच्यामुळे काय झालं बेसिकली, तर इकडची जी स्ट्रीप आहे तर ते तुम्हाला कॅथोड म्हणून त्यानं काम केलं. म्हणजे याच्यावरून सांगू शकतो की जर ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर जास्त असेल एअरमध्ये तर काय होतं बेसिकली तिकडे गंजण्याचं प्रमाण कमी होते आणि दुसऱ्या भागामध्ये जिकडे ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन ज्या ठिकाणी कमी आहे तो जो स्ट्रीप आहे तो भाग गंजतो आणि ज्या ठिकाणी ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तर तो भाग काय आहे, तो ऍज इट इज राहतो, तो काय होतो कॅथोड म्हणून काम करतो. आता तुम्ही म्हणणार हे कसं काय, हाऊ इट इज प्रूव्ड. त्याला आपण काही फॅमिलियर एक्झाम्पल्स बघूया की जे आपण आपल्या डेली लाईफ मध्ये बघतो आणि त्या एक्झाम्पलकडे आपण थोडंसं काय करूया की जरा बारीक नजरेने बघूया की आपल्याला कळेल की बाबा हे असंच होतंय का. ठीक आहे. जर ऑक्सिजन ज्या ठिकाणी कमीत कमी पोहोचतो ना तिथं गंजायला अगोदर सुरुवात होते आणि ज्या ठिकाणी ऑक्सिजन जास्त पोहोचतो ना तो भाग ऍज इट इज राहतो, लवकर गंजत नाही, उशिरा गंजतो. तर ते कसं आपण थोडंसं काय करूया की आपल्याकडे 10 मिनिट राहिले, या 10 मिनिटांमध्ये पुढचं जे डिस्कशन आहे ते थोडंसं संपूया. ठीक आहे.
जस्ट टेक दिस एक्झाम्पल. इथे एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. इथे तुम्हाला काय दिसतो या एक्झाम्पल मध्ये? हा बोल्ट जो आहे त्या बोल्टच्या आतला जो भाग आहे, म्हणजे हा बघा इथं दाखवलेला आहे, ते थोडासा तुम्हाला गंजायला लागल्यासारखा दिसतो. ठीक आहे. किंवा इकडे बघा इथं, सो दिस पोर्शन, हा पोर्शन थोडासा काय झालाय हो बघा. मी दाखवतो बघा, राऊंड केलेला आहे ना, त्याच्या आतला जो पोर्शन आहे हा पोर्शन, तो थोडस काय झालंय तुम्हाला करोड झालेलं दिसते. म्हणजेच काय की मेटॅलिक बोल्ट और द रिवेट विच इज जस्ट फिट ऑन दी मेटल प्लेट, मेटल प्लेट वरती जो बोल्ट लावलेला आहे, इट गेट करोड ड्यू टू द लिमिटेड ऍक्सेस ऑफ ऑक्सिजन अंडर इट. म्हणजे बघा आतला जो भाग आहे, मेटॅलिक बोल्ट जो आहे, ते बोल्टच्या आतला जो भाग आहे, म्हणजे गंजाल कुठून सुरुवात झाली बघा, याच्या आतला इथून भाग, इकडे काय झालं, ऑक्सिजनची फिल्म म्हणजे आहे ना, म्हणजे इकडे एअर लवकर पास होत नाही, कारण ते थोडंसं पॅक आहे, कॉम्पॅक्ट आहे, तर लवकर हवा जात नाही कम्पॅरेटिव्ह टू हा सगळा एरिया. इकडे बघा, इकडे एअर लगेच लागते, बरोबर आहे का नाही. पण बोल्टच्या आतला जो एरिया आहे ना, तिथं लवकर एअर पोहोचत नाही, आणि त्याच्यामुळे तिथं काही ऑक्सिजनचा ऍक्सेस जो आहे तो लिमिटेड असतो कम्पॅरेटिव्हली अदर पोर्शन, कम्पॅरेटिव्हली अदर पोर्शन. तर तिथे ऑक्सिजनचा जो ऍक्सेस आहे तो लिमिटेड आहे, आणि त्याच्यामुळे काय झालं की करोजन कुठून स्टार्ट झालं, करोजन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम समवेअर दिस पोर्शन. म्हणजे हा जो भाग आहे जिथे बोल्टच्या आतमध्ये अगदी ऑक्सिजन कमी प्रमाणात पोहोचू शकतो, तिथून ऍक्च्युअली करोजनला काय होते, सुरुवात होते. यू कॅन जस्ट सिमिलर ऑब्झर्व दिस रिवेट्स ऑल्सो. रिवेटच्या सुद्धा बघा, रिवेटचं सुद्धा करोजन कुठून झाले, आतल्या भागापासून सुरुवात होते करोजन ऍक्च्युअली. का तर तिथं ऑक्सिजनचा जो ऍक्सेस आहे तो बेसिकली काय असतो की भरपूर कमी ऍक्सेस असतो, आणि त्याच्यामुळे तिथं करोजन जे आहे ते फास्ट होतं. ठीक आहे. सो नाउ विल जस्ट गिव्ह सेकंड एक्झाम्पल. Corrosion occurs to the rough surface of the metal wherever there is a crack. मेटलचा रब सरफेस असेल किंवा ज्या ठिकाणी क्रॅकिंग आहे, तर अशा ठिकाणी पण तुम्हाला करोजन जे आहे ते करोजन जास्त बघायला मिळतं. म्हणजे जस्ट सी, लुक ॲट दिस एक्झाम्पल. आता इथं क्रॅक आहे, हा इथं क्रॅक दिसतोय तुम्हाला, बरोबर. तर काय हो, हा जो सगळा पोर्शन आहे या पोर्शनच्या कंपॅरिझन मध्ये, म्हणजे इकडचा आणि इकडचा पोर्शन, तो कंपॅरिझन टू द ओपन पोर्शन ऑफ दिस मेटल शीट, तर क्रॅक्ड पोर्शन जो आहे मेटल शीटचा, देर इज अ लिमिटेड ऍक्सेस ऑफ दी ऑक्सिजन. म्हणजे बघा, बाकी ओपन जो पोर्शन आहे तिथं ऍक्सेस ऑक्सिजनचं जास्त आहे, बट वेरेवर देर इज अ क्रॅक, सो इन द क्रॅक देर इज अ लिमिटेड ऍक्सेस टू द ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचा ऍक्सेस जो आहे तो कमी आहे, अँड देअर फोर करोजन स्टार्ट फ्रॉम दिस क्रॅक. तुम्ही म्हणून मी सांगितलं होतं की तुम्ही घरी थोडंसं ऑब्झर्व करा की नक्की कुठल्या भागामध्ये करोजन झाले, आणि त्याला आपण जस्टिफिकेशन देऊ शकतो याच्या सहाय्याने. ठीक आहे. इथंही तसंच आहे बघा. तुम्ही म्हणणार इकडचं गंजलेलं नाही का, गंजलंय, पण ते भरपूर उशिरा गंजलेलं आहे. सगळ्यात लवकर खराब कुठलं झालं, इकडं झालेलं आहे. आणि इथं काय की जनरली या ठिकाणी ऑक्सिजनचा ऍक्सेस आहे तो कमी होता, कारण इथं क्रॅक होता, आणि त्याच्यामुळे तिथं जे करोजनची प्रोसेस आहे तर ती बेसिकली काय झाली, फास्ट झाली. अगेन विल सी समोर एक्झाम्पल्स. आणखी थोडंसं आपण आणखी जास्त एक्झाम्पल्स बघूया, म्हणजे तुम्हाला अजून कळेल. आता हे काय की दीज आर द पाइप्स विच आर पासिंग थ्रू द मॉइस्ट सॉइल, आणि तिथून काढलेले पाईप्स आहेत बाहेर, म्हणजे ओल्या मातीमधून पास झालेले ज्या पाईप्स आहेत तर त्या पाईप्स आहेत. आणि जनरली आपल्याला माहिती की ओल्या मातीमध्ये काय की ऑक्सिजन बऱ्यापैकी असतं, म्हणजे तिथं पाणी आहे त्यामुळे तिथं ऑक्सिजन आहे, आणि पाण्यातलं ऑक्सिजन आपल्याला माहिती की तो रिस्पॉन्सिबल आहे करोजनला. आणि एअर मधलं ऑक्सिजन तिथं नाहीच आहे, कारण एअर मधल्या ऑक्सिजनचा ऍक्सेस इथं फार कमी आहे. कारण का, तर हा पाईप पूर्ण मातीमध्ये होता, बरोबर, आणि त्याच्यामुळे इथं ऑक्सिजनचा ऍक्सेस कमी आहे कम्पॅरेटिव्ह टू हा इकडचा ओपन पोर्शन, आणि त्यामुळे हा जो मातीमध्ये जो आतमधला पाईप होता तो गंजला. ठीक आहे. इथं एक एक्झाम्पल मी दाखवलेलं आहे. तर याच्यामध्ये काय आहे की इथून हा खालचा जो पोर्शन आहे तो करोजन झालेला दिसतो. का, तर दिस पोर्शन इज इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर, अँड वी नो दॅट इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन इन द वॉटर इज मोर देन इट स्टार्ट द करोजन. कारण पाण्यामधला जो ऑक्सिजन आहे त्याच्यामुळे काय झालंय की इथं ऍक्च्युअली करोजन व्हायला सुरुवात झाली, आणि इकडच्या एरियामध्ये काय की इथं एअर मधलं ऑक्सिजन आहे, आणि त्याच्यामुळे करोजन जे आहे ते प्रिव्हेंट झाले. ठीक आहे. सो अगेन विल सी सम मोर एक्झाम्पल्स. ठीक आहे. ऑइल पाईपलाईन्स करोड ऍट द जंक्शन ऑफ द ऑइल लिकेज, म्हणजे ज्या ठिकाणी ऑइलचं लिकेज होतं, ज्या ठिकाणी ऑइलचं लिकेज असतं, तर त्या लिकेजच्या ठिकाणी तुम्हाला करोजन झालेलं दिसतं. म्हणजे आता हा जो भाग आहे बघा, इथं भरपूर मोठा पोर्शन दाखवलेला आहे, आणि हे काय की जनरली ऑइल लीक झालेल्या एरियामध्ये ऍक्च्युअली करोजन झालेलं तुम्हाला दिसतं. तर काय की ज्या ठिकाणी ऑइलचं लिकेज होतं तिथं ऑइल कंटिन्युअसली काय होतं की पर्क्युलेट होत राहतं, ड्रॉप बाय ड्रॉप. ते काय होतं की थोडंसं तिथून ऑइल पडतं बाहेर, तर त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा जो ऍक्सेस आहे तो कमी असतो, जिथून ऑइल बाहेर येईल त्या ठिकाणी.
आणि त्याच्यामुळे तिथं गंजण्याची जी प्रोसेस आहे ती थोडीशी फास्ट होते. म्हणजे करोजन इन्क्रीजेस ऍट द जंक्शन ऑफ द ऑइल लिकेज. आणि तिथं मग तुम्हाला लिकेजच्या ठिकाणी बघा, म्हणजे कुठेही, नॉट ओनली ऑइल लिकेज, तुम्ही कधी एखाद्या मेटलची पाईप चेक करा, ज्या ठिकाणी लिकेज आहे तर तिथं तुम्हाला गंजणं जी प्रोसेस आहे ती फास्ट होते. याला दोन कारण आहेत. एक, जर वॉटरची पाईप असेल तर काय होतं की फिल्म लवकर तयार होते वॉटरची, कारण तिथून ऑलरेडी वॉटर जनरेट बाहेर पडत असतं, त्याच्यामुळे पण ते गंजतं. आणि दुसरी गोष्ट की ऑक्सिजनचा ऍक्सेस कमी होतो आणि त्याच्यामुळे पण तिथं काय होतं की थोडंसं गंजण्याची जी प्रोसेस आहे ती थोडीशी काय होते, फास्ट होते. करोजन जे आहे ते बेसिकली फास्ट होतं. ओके, सो देन विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. इफेक्ट ऑफ, किती मिनिट राहील आपल्याकडे बघूया. वी हॅव जस्ट 4 minutes. दिस पॉइंट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, कारण कमी वेळा एवढ्या वेळेमध्ये आपल्याला होणार नाही. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की शेवटचा जो पॉइंट आहे आपला तो म्हणजे इफेक्ट ऑफ हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज आहे. थोडस जरासा वेगळा पॉइंट आहे. आतापर्यंत आपण काय केलं, चार जे फॅक्टर्स होते, सो दिस 4 फॅक्टर्स आर व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड, व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. आणि इफेक्ट ऑफ हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जे आहे ते अंडरस्टँडिंग करायला तुम्हाला खरोखर थोडीशी केमिस्ट्री व्यवस्थित माहित असायला पाहिजे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, रिडक्शन पोटेन्शियल, मग कुठल्या मेटलचे रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त असतात, कुठल्या मेटलचे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जास्त असतात. सो ऑल दिस थिंग वी शुड नो. तर हे सगळं तुम्हाला माहित असायला पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला इफेक्ट ऑफ हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जे आहे ही कन्सेप्ट जी आहे ती इझिली समजू शकते. ठीक आहे, कारण आतापर्यंत जे चार फॅक्टर्स होते ते बऱ्यापैकी तुम्हाला इझिली अंडरस्टँडिंग करून देणारे होते. आणि हा पाचवा जो फॅक्टर आहे इथं तुम्हाला थोडीशी केमिस्ट्री, ऑक्सिडेशन, रिडक्शन, त्याच्या ज्या रिलेटेड ज्या कन्सेप्ट आहेत, सो these related concepts we should know very well. त्याच्यामुळं I request all of you, please read about what is the meaning of oxidation, what is the meaning of reduction, what is the meaning of oxidation potential, what is reduction potential, what is oxidizing power, what is reducing power. ठीक आहे, हे सगळं तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. किंवा व्हॉट इज बॅक पोटेन्शियल. तर ह्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत, सो दिस कन्सेप्ट वी शुड थरली अंडरस्टँड. then and then only we can proceed towards the next concept, that is the effect of the hydrogen over voltage. ठीक आहे, so I think that this much discussion is sufficient for the today's lecture. Tomorrow we'll just arrange one more lecture. The time and the link for the next lecture I will share after some time. And then we'll just discuss the next point, that is the effect of the hydrogen over voltage. Okay, so I think that here we should stop the discussion regarding the factors affecting to the corrosion. That is only one factor we have discussed in today's lecture. If you have any doubt, any question, you may raise your question, you may raise your doubt.